Во продолжение во тема 1, пред да разговараме со режисерот Сргјан Јаничиевиќ, ќе имаме 2-минутно видео кампања на светската организација ПЕТА, која што представува организација со целото свое име луѓе за етички третман на животните. Предлагам, доколку имате мали деца околу вас, да не го гледаат видеото, бидејќи е доста брутално, што е до мене, јас лично би ги оставил да го гледаат чисто за да така научат што е оно што е на некој начин дефект во нашето општество. Кампањата е доста брутална, доста со многу јасна порака, а во неа се вели: биди джемпер, велат тие, биди чевла, велат тие. Ова е од заменичката, ако не се лажам, директорка на ПЕТА. Всушност се пораки во име на оние кои што немаат глас животните, и всушност е кампања во која што се нагласува како профитот е над нечи живот. Да ја погледнеме кампањата и се враќаме со разговорот. Be a sweater, they said. Make us look good, make us look rich, make us look sexy. Make us warm, make us cool. Don't fuss, don't fight, don't spit. Don't be a slut or a cunt. Just let it happen. Take the hits, take the kicks. Fashion can't help it. Fashion has needs. Don't be so dramatic. Don't be so sensitive. Don't be so desperate. Make us the envy of the party, an Instagram star. It's not your fault. You were born this way. Calm down. Control yourself. You don't have feelings. You don't have rights. You don't have a choice. You're too soft. You're too fluffy. You're too desirable. Be a handbag, they said. Be arm candy. Don't resist. Don't play hard to get. Give in to fashion. Give us your scales. Give us your dignity. Give us your babies. Give us your hide, your hairs, your eyes open wide. Die. Be dyed. Be shipped, stripped, clipped, dumped. Let us show you up. Tie you up. Buy you, sell you, cage you, tag you, bag you, mark you up, mark you down. Poke you, prod you, abhor you, adore you, humiliate you, own you. Don't blame fashion. Your skin is too glitz. It's too glam. It's too money. Be a pair of shoes, they said. Be a skirt. Be tight pants. Be shorts. Be skirts. Own the runway. Don't run away. You're here to pleasure fashion. To be tried on, stepped on, walked all over, chalked all over. Let us break you in. Break your bones. Strip you to the bone. Why do you look so sick? Stop your whining. Keep your chin up. Put your head down. Let us wash you, fold you, cut you, stitch you, sew you, post you, pin you, like you, love you. Be a sight for sore eyes, a beauty to behold, and a beast to behead. Silly rabbit, don't you know the 18th century never went out of style? Be a jacket, they said. Be plucked alive, plucked dead, squawk, squeak. Rule at Fashion Week, twist, twirl, make us stop, stare. Be a head turner. You know fashion kills for flair. Fill our carts, complete our looks. Let us fluff you, stuff you, make a muff out of you, rock you at work, at the club, with a club, deface you, debase you. How dare you get in fashion's face? Don't get all riled up. Know your place. Do you see this blade? Why feel bad? Why be afraid? Fashion isn't cruel. Just read the tag. It says you're traceable, ethical, and responsibly made. Just be a sweater, they said. Да. Парче облека која што ако се погледне етикетата, вела дека вие сте етички без некакви посебни потреби да бидете осудуван. Сргјан Јаничиевиќ, режисер на овој светски спот за кампањата на ПЕТА, веќе го имаме во утрински брифинг. Добро утро. Здраво. Сега не ве гледам. Добри сте сите, здрави. Супер, да, и се слушате и се гледате одлично во студиото на брифинг. Видео со изразита бруталност, видео кое што покренува едни етички дилеми, претпоставувам и секако дека тоа е пораката која што сака да се испрати. За старт да ја прашам, толку е брутална модната индустрија, толку е баш е ваква каква што е на видеото?
тоа се документарни снимки, значи не лажеме сигурно. Една од поголемите проблеми да се изработи овој спот беше да се изгледаат тие материјали да се одберат. Како да кажам, колку и да си селективен, сепак е тоа што го гледаш цело време. Значи тоа беа, мислам, повеќе од некои 4 сата материјал. Во принцип, да, мислам, како да кажам, оно што вознемирува таа бруталност е, значи, на страна од самото убиство, вознемирува и начинот на кој тоа го прават. Кој што стварно, мислам, вие во видеото не можете да ги видите баш сите начини како и што се прави, меѓутоа кога ги дознаеш приказките од другата страна, тоа е навистина ужасно, пошто тоа се документарни филмови кои што се правени гледате некаде искришно дори, од кои ние ги вадевме тие кадри. И така е, тоа е тоа. Мислам, како да кажам, баш така. Инаку, да, вие сте не форсиравме ништо премногу, тоа сакам да кажам, тоа е тоа. Не можете ни еден фрейм да извадите кој што ќе биде, дури да сакавме да не биде толку брутално, од тој документарен материјал не можеш ништо друго да се прикаже. Дали можеби само ако така се прикаже таа бруталност, само така може и да се добие пораката. Целта на видеото кој што го работите вие заедно со екипата на New Moment од овде за оваа светска кампања, главната порака е токму таа преискористеност на животните, всушност малтретирање за едно парче облека. Дали само така низ оваа призма може да се свати пораката? Добро, таму има неколку пораки, подпораки да речеме, тоа е што прави цела таа индустрија, затоа и подсвесно мене главна цел, сакам да кажам, е да успеам да ве натерам да го изгледате цело видео. Затоа има прекрасни кадри и има како контраст на тие кадри ги има таа цела бруталност, од која треба да ви се наискрено кажувам да ви се згади од цела таа индустрија. Така да затоа има толку голем контраст од тие во цела таа слика. Значи ова е еден од начините на кои што можеме да се обратиме. Пета никогаш не била како да кажам, во ракавици никогаш не зборувала, во ниедна реклама, но мислам дека ова е само од 1 на 4 понатака дури. И мислам дека е потребно да се види затоа што луѓето не зна. Знаете, кога ќе влезете у продавница, писате кондори, немате, како да кажам, отсечени сте ви од податокот како е стигнато тоа до кај вас. Мислам дека е важно да се види како е тоа направено и да се види колку на кој брутален начин е дури направено. Беспотребно. Потполно беспотребно, ако ме праша. Мислам, нема зошто тоа би се на тој начин и нема зошто воопшто тоа да се прави. И според реакциите, јас не можам да зборувам на страна, меѓутоа според реакциите, поготоа тие што беа светските реакции, имаше милион такви кои што рекоа ќе престанам или трагом што сум престанал. Дека некој можеби се инспирирал. Да. Има... се надевам, мислам тоа е поентата и на Пета и така мислам и на мене како автор, меѓутоа и на Пета како организација што се бави со тоа. Да, има доста добар одзив ако се погледнат коментарите на кампањата. Меѓутоа, кои се оние најбруталните можеби кои што ги добивате од оние кои што не се согласуваат со ова, особено можеби се работи за модни брендови кои што изработуваат нели облека од искористувањето на животните. Дали веќе има не мислам дека они ќе си продолжат да си играат својата игра во ракавици, дека се они многу фини, многу се грижат за се и така натака. Знаејќи какви се, пошто таа индустрија не сме да си дозволи лош пиар во тој контекст. Значи, ја не видов ни еден негативен коментар, видов еден негативен коментар на некој очигледно трол. Мислам, тој како да кажам, ќе си каже, ја би влегол и би бомбардирал се што може да се убие од живот. Мислам, тоа очигледно некој, како да кажам, чуден човек. Мислам, пациент, со други збори. Меѓутоа, модната индустрија не верам дека ќе се дозволи. Меѓутоа, вие гледате, тој и компаративноста, тоест подмодната индустрија не третира и нас, дури и конзумерите како стока, како не знам, како потрошувачка роба, разбирате. Погледнете ги само цените, не може да ги продаваат цените да идат на минус
100% малте не, а ти го продават претhodно по не знам каква цена. Тоа значи дека има дека во секој случај они се во таа ситуација која добива. Така да не верувам дека они би одделе на таков одговор во тој контекст. Не дека се прават повеќе луѓе. Така. Јаничиевиќ, во сред пандемија сме, овој спот се работеше, како што се гледа и на него има доста снимки во Скопје. Како е работен целиот процес? Не доста снимки, значи цел материјал што е снимен е буквално направен и работен тука во Скопје. Документарниот дел и Лиза беше снимен во Америка и добиено, меѓутоа цел материјал е добиен тука и прилично беше комплицирано баш заради таа пандемија, пред се заради тоа што се работи, што мораше цело време на вакви контакти да се работи со LA, мислам, Мајами и Њујорк исто така. Цело време таа врска беше упрашена од една страна и нормално тука како целото тоа се изорганизира и да се направи. Голема екипа, може да се види, мислам, на самиот спот може да се види колку луѓе има, меѓутоа и колку луѓе има позади тоа и така натака, и прилично сум горд на тоа што го почитувавме сите мерки и успеавме да направиме толку комплексно и толку комплицирано дело за мислам добро снимањето траеше 2 дена, меѓутоа целата припрема и организација траеше повеќе од месец дена за да го добиеме тој производ. И да. Бидејќи беше прилично тешко, мислам како да кажам, секој момент е тежок, меѓутоа по монтажите најмногу се тешки покрај тоа што не можеш да седнеш ти човек во монтажно студио, па се вака преку Zoom можеш да замислиш како е да се измонтира, да се коректира, да се консултира клиентот, да се врати назад, да се добија пак така натака. И колку време се меѓутоа го изработевме и интересно беше целата приказка. Како? Колку време се работеше? Мислам дека беше околу месец дена. Се на купче. Зборам од првиот ден од првиот договор до последниот до испрачање на тоа е релативно брзо со толку сцени. Да. Јаничиевиќ, Може да беше повеќе, сега не се сеќавам, ние работевме тоа ноември. Да, мислам дека излезе нешто малце, да. Во ноември мислам дека го завршивме некој декември, така може би пократко беше песен. Претпоставувам дека како што и самиот всушност рековте, сте истражувале, сте прегледувале доста материјал за обработката на ова видео. Тука е таргетирана модната индустрија, но што е со онаа конзумеристичка индустрија, консумерска индустрија во која што сме сите ние. Овој пат Пета својата кампања ја насочува кон модната индустрија, но ако се земе прехранбената во прашање, можеби имате најава за друга соработка, не знам. Па не за тоа. Види, Пета е исто така, како се тоа, не профитабилна пред организација, така да не знам они колку имаат буџети да прават секој многу брзо видеоклипови на таа тема. Како да кажам, за тоа е веќе прашање и на избор дали си вегетаријанец. Ја не сум на певец, не можам да го спорам тоа. Од тој аспект, мислам, немам ништо против, дори би сакала да битам, ама едноставно не сум. Дали би имало понатака соработка, не знам, со истата агенција која се работувавме таму од Америка, веќе ни понудија една нова работа, меѓутоа беше стварно неизводлива сега да работиме по овие услови толку кратко време. Што мене ме радува многу и нормално нью момент во целата приказка, затоа што очигледно тоа што сме го испорачале како крајен продукт апсолутно било ги задоволило нивните стандарди, дури мислам на повеќе од тоа. Мислам дека добија прилично повеќе од тоа што очекува, што ме прави посебно горд и среќен и е доказ заради тоа што ни се јавија повторно да работиме прилично брзо после оваа кампања. Така да, веќе гледам па немам точно контекст. Да, веќе 2 месеци се поминати од првата објава на видеото кое што е прегледано со, нели, има милионски прегледи, секако дека е светски спот. Се надевам дека и пораката која што Пета и која што вие сте ја изработиле
ќе допре таму каде што е таргетирана пред се тоа е модната индустрија. Сега да ве прашам на личен план, имаме уште минута две од разговорот, на личен план, што е она што го правите во време на пандемија? Нема театар, затворени се театрите. Не, ја работам една представа, направив веќе направив две представи, уште едната треба сега да се дофинализираат некои вакви технички моменти. Представата вака се игра како што ние сега го правиме овој муабет, значи и публиката ја гледа, меѓутоа и актерите играат поживо како меѓутоа онлайн. Значи не е снимена, него прашање сега колку ние како снима тоа театар, меѓутоа мислам дека театар е се што ние ќе се договориме дека е театар и се игра во живо и се гледа во живо. Тој експеримент ние сме го гледале дури и на сцена или вон сцена, или не знам, театарот е цел свет, кога да прашаш. Така да само начинот на кажување. Меѓутоа е прилично комплицирано, пак кажам, да се извози целата таа приказна, гледаме сега колку можеме ние комуницираме, меѓутоа сигурно побоје комуницираме кога би биле заедно. Меѓутоа умеѓу време па се лучите и на овој начин и ми толку интересно што можда не би застал дури да не е само пандемија во прашањето таа тема. Така, ви Срген Иначиевиќ, режисер, ви благодарам за одвоеното време и за разговорот. Верувам дека ќе имаме прилика да разговараме и на други теми. Особено да. Молам? Се надевам наскоро, да. Да, благодарност уште еднаш. Фала ви, нас беше задоволство.